റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ മീ ബീങ് ഹെൽത്തി ഈസ് ലിവിങ് ടു ബി വെരി ഓൾഡ്. നല്ല പ്രായമാവുന്നവരെ ജീവിക്കുക. ലിവിങ് ടു ബി വെരി ഓൾഡ്. സോ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലിവിങ് ടു ബി വെരി ഓൾഡ്. For me, being healthy is living to be very old. So for another person, it could be being able to run for a bus without getting out of breath. Getting out of breath. അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കുന്നതിനാണ് without getting out of breath. Okay? Getting out of breath. Okay. Next. Hardly ever need to take any pills or medicine. Hardly ever എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും എടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. Hardly ever needing to take any pills or medicine. Being the ideal weight for my height. Being ideal weight for my for my height. Taking part, participate. അതിന് പറയുന്നതാണ് taking part in, preposition in, lots of games or sports. Hardly ever എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് never suffering from anything more than a mild cold or stomach upset. Suffering from mild or severe cold or stomach upset. Never. Okay. Feeling glad to be alive when I wake up in the morning. Feeling glad to be alive when I wake up in the morning. Being able to touch my toes or run a mile in 10 minutes. Being able to touch my toes. Kaala verla. Touch my toes or run a mile in 10 minutes. Having all the bits of my body in perfect working condition. All the bits of my body. എല്ലാവരുടെയും having, see, starting അങ്ങനെയാണ്. Having all the bits of my body in perfect working condition. Okay. Next, eating the right food. Eating the right foods. Perfect working condition. All the bits of my body. Enjoying some form of relaxation or recreation. Recreation is an enjoyment. So enjoying some form of relaxation or recreation. Good vocabulary. Never smoking. Hardly ever going to the doctor. ഒരിക്കലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാതിരിക്കുന്ന. Hardly ever going to the doctor. Having a clear skin. Bright eyes and shiny hairs. Okay, കുറച്ച് ഇനി ഇഡിയംസും ഫ്രേസസും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So my son wore shoes that rubbed and he got blisters. My son wore, പിയറിന്റെ past tense wore. My son wore shoes that rubbed. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്രശ്നം, റബ് ചെയ്യുന്ന ഷൂസ്. പുതിയ ഷൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഷൂസ് ദാറ്റ് റബ്ഡ് ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ്. ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുമിള പോലെ വരുന്നത്. ഗോട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഗോട്ട് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. My daughter ate too fast yesterday and had an upset stomach. Had a stomach upset or had an upset stomach. Okay. My wife stayed out in the sun too long. Okay. My wife stayed out in the sun. Stayed out in the sun too long and as a consequence suffered from sunburn. Okay. Suryaghadam. The sun brought her
The sun brought her out in an itchy rash. Okay. See, ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്ഡ് എന്നാണ് മീനിങ് എന്ന് വരുന്നത്. ദ സൺ, സണ്ണിൻ്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴും ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും ഇതുണ്ടാവും, ദ ഉണ്ടാവും. ദ സൺ. ഓക്കെ. ദ സൺ ബ്രോട്ട് ഹർ, ഒറ്റ സണ്ണേ ഉള്ളൂ. ദ സൺ ബ്രോട്ട് ഹർ ഔട്ട് ഇൻ ആൻഡ്, അതായത് ബ്രോട്ട് ഹർ ഔട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ബ്രോട്ട് ഹർ ഔട്ട് ഇൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്ഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ബ്രോട്ട് ഹർ ഔട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഇച്ചി റാഷ്. ഇച്ചി, ഇതിനകത്ത് ഇച്ചി ഉണ്ട്. ഇച്ചി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ച്നെസ്, ഇച്ചി, ചൊറിച്ചിൽ. ദ ഹീറ്റ് ബ്രോട്ട് ഹർ ഔട്ട് ഇൻ എ റാഷ്. സോ പുതിയൊരു വേർഡാണ് ബ്രോട്ട് ഹർ ഔട്ട് ഇൻ എ റാഷ്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ ഇത് രണ്ടും. ഓക്കെ, മൈ വൈഫ് സ്റ്റേഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സൺ ടു ലോങ് ആൻഡ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് സഫർഡ് ഫ്രം സൺബേൺ. ദ സൺ brought her out resulted in brought her out in an itchy rash. The heat brought her out in a rash. My nephew ate food he was allergic to. ആ ഒരു ടു ആണ്, അലർജിക് ടു ഫ്രേസ് വരുമ്പോൾ ടു ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് woke up covered in a rash. He came out in a rash. So ഇവിടെയും brought out in ആയിരുന്നു. ഇവിടെയും കണ്ടോ, brought her out in. So my nephew ate food he was allergic to and woke up covered in a rash. He came out, next word, he came out in a rash. If ഞാൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിച്ചിട്ടില്ല. If I eat chocolate, a rash appears on my skin. Okay, appears on my skin. സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോട്ടിനെയാണ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ചുണകൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്പോട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, പക്ഷേ വൈറ്റ് സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ റാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റെഡിഷ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരി സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് റാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. My granddad ran too fast for a bus and sprained his ankle. Sprained. Okay. ഈ ലെറ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇങ്ങനെ പൈൽസിൻ്റെ ലെറ്ററിനകത്ത് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എയർപോർട്ടിൽ ഡിലേ ആയി, അതിന് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ്. ഒരു ലാസ്റ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ എയർപോർട്ട് വരെ എത്തിയതാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ആങ്കിൾ സ്പ്രെയിൻഡായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനുണ്ടാവും ഡിലേ ആവുന്നതിന് റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷന് റീഫണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ. സ്പ്രെയിൻ ഹിസ് ആങ്കിൾ, അപ്പോൾ പൊതുവെ എഴുതുന്ന ഒരു റീസണാണ് സ്പ്രെയിൻ ഹിസ് ആങ്കിൾ. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ ദ മെൻ നൗ. അതായത് ഓൺ ദ മെൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഓൺ ദ മെൻ നൗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റാൻ ടു ഫാസ്റ്റ് ഫോർ എ ബസ് and sprained his ankle. Fortunately, it is definitely on the men now. ഉളുക്കുന്നതിനാണ് പറഞ്ഞത് ട്വിസ്റ്റ്. ടു ഇൻഷ്യൂർ, പാർട്ട് ഇൻഷ്യൂർ, ഹേർട്ട്. ഇൻഷ്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഹേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഷ്യൂർ. പക്ഷേ ഇൻഷ്യൂർ കുറച്ചും കൂടെ ഫോർമൽ, റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എഴുതുന്നത് ഇൻഷ്യൂർ എന്നാണ്. Okay, especially your ankle, wrist or knee, bending it in an awkward way. She fell and twisted her ankle. She fell and twisted her ankle. Now obesity, അല്ലെങ്കിൽ overweight. My neighbors eat a lot of fast food, junk food. Therefore, they are all obese. Even their dog is obese. And since obese, and obesity can increase the risk of heart disease, then grandmother has to be admitted to hospital.
admitted to hospital with chest pains several times. So discharged. Next the admitted ആണ്. So opposite എന്ന് പറയുമ്പോൾ discharge ആണ്. Admitted to, discharged from. Okay. Patients were being discharged from the hospital too early. A mosquito bite, past tense, bit my youngest child last summer and he had a swollen eye for a whole week. My cousin got wet on a cold day and he went down with pneumonia. He was over the worst after a couple of weeks. Over the worst. Worst and he recovered eye. So he went down. Okay. He went down with pneumonia. He was over the worst after a couple of weeks. Next, I have been fighting off. I have been fighting off a cold all week. I seem to be getting over it now though. Getting over it. Recover ആവുന്നതിനാണ് I am getting over it. So I have been fighting off a cold. I have been fighting off a cold all week. I seem to be getting over it now though. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ റിക്കവർ ആവുന്നുണ്ട്. So next word is my sister thinks she's ill all the time. She's such a hypochondriac. There is nothing wrong with her. ഒരു അസുഖമില്ലാത്തവരെ. Hypochondriac. Okay. Next. My little brother got lost in the snow for too long. When we found him, he was shivering with cold. He felt a bit. Next to the idiom ആണ് under the weather. Under the weather എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അണ്ടർ ദ വെതർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ വെതറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ജലദോഷം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നത് ഒരു വെതറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്. സോ അതിനാണ് അണ്ടർ ദ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ഫെൽറ്റ് എ ബിറ്റ് അണ്ടർ ദ വെതർ ഫോർ എ വൈൽ. However, he was back on his feet again. Back on his feet again എന്ന് പറയുമ്പം നെക്സ്റ്റും ഇതും ഒരു ഇഡിയം ആയിട്ട് വരും. സോ അതായത് വീണ്ടും റിക്കവർ ആയി, ഇപ്പം സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാം. ബാക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഫീറ്റ് അഗെയിൻ, അതായത് ഇപ്പം ഫ്രീ ആയി, റിക്കവർ ആയി. വെൻ ദ സ്പ്രിങ് അറൈവ്ഡ്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.